Hello children, how are you all? I hope you all are fine. In standard 6 and 7, you learnt how to frame questions, how to ask questions, and questions starting from WH, which, where, when, etc. So let me ask you some questions. There will be multiple choice questions. There will be one question and there will be 3 options in that. After asking questions, I will give you hint. Let's go for the question. The first question is, who is an astronaut? Let me give you a hint. Now let me give you options. Option A, Sania Mirza. Option B, Sachin Tendulkar. Option C, Sunita Williams. Tell me correct answer. The answer is Sunita Williams. Well done. Sunita Williams is an astronaut. Now let's go for the second question. The second question is, who is our father of nation? Let me give you a picture. Here are the options for you. Option A, Swami Vivekananda. Option B, Mahatma Gandhi. Option C, Maharana Pratap. Yes, Ajay, you are right. Our father of nation is Mahatma Gandhi. It's good. Third question is, I am an animal who lives in water. I can't live without water. Who am I? Children, here is the hint. And the options are A, cow. B, dog. C, fish. Yes, Khushali, you are absolutely correct. It is fish. Good. Fish lives in water and can't live without water. So Khushali, you are right. Now, children, you are giving answers so fast. You all are clever. I have never seen children like you. So let's go for the fourth question. Question 4 is, I have a big trunk. I have big ears. Tell me, who am I? So here is the picture. Wow, such a wonderful picture. A big animal is in front of you. See the big ears, short tail, big legs, and a moving trunk. Let us see the options. Option A is a lion. B, a tiger. C, an elephant. Yes. Children, I know this one is very easy. So you all will give answer. So answer is elephant. Yes, it is an elephant with big trunk, big ears. So good. Now let's go for the fifth question. Question 5 is, I have a ring but no finger. What am I? Here is the picture. See the picture. How funny it is. Now let's have options. Option A is tape recorder. Option B is telephone. And option C is violin. Now this question is somehow difficult. But I know you all are clever. The correct answer is telephone. Telephone rings, but it doesn't wear ring in a finger. So right answer is telephone. So you all answered 6 questions very nicely. So children,
I hope you understood. Riddles are a type of questions only, but they are twisted and then they are asked. Same way, some riddles are given in activity 3, which is on page number 4. So let's solve riddles, and you need not to worry in that also. In each riddle, I will give you options, and it will be very easy for you to answer. So let's go for riddles. Riddle A of activity 3 is, it begins just where it ends, and your lovely house, there it stands. What is it? આ riddle A છે, એના ઓપ્શન્સમાં જે હિન્ટ આપી છે એ જમ્બલ લેટર છે, બટ તમારા માટે હું બીજા ઓપ્શન્સ આપું છું. જમ્બલ લેટરના મદદથી તમે વિચારો કે જે ઓપ્શન્સ આવશે એમાંથી કયો જવાબ આવશે. લેટ મી ગીવ યુ ઓપ્શન્સ. ઓપ્શન A is road, option B is door, and option C is river. So children, think, what begins just where it ends, and your lovely house, there it stands? Is it door, is it river, or is it road? હવે જુઓ મિત્રો, આ ઓપ્શન સાથેની રિડલ્સમાં તમે જમ્બલ લેટર પણ જુઓ અને નીચે આપેલા ઓપ્શન્સ પણ જુઓ. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ હિન્ટ એન્ડ પિક્ચર્સ you try to get the answer. Yes, you are right. Answer is road. So children, I am giving you time. You write down answer in the textbook. Let's see next riddle. Riddle B is, no tongue, no ear, I can speak and sing and hear. Who am I? I repeat. No tongue, no ear, I can speak and sing and hear. Who am I? Hint is given. I am giving you other hints. First one is carpenter, second one is computer, third one is tape recorder. Dear children, observe hint which is given in blue color and observe other 3 hints which are given with the pictures. Answer is tape recorder. જુઓ મિત્રો, આ riddleમાં કમ્પ્યુટર પણ જવાબ આવી શકતો હતો, પરંતુ ટેક્સ્ટબુકમાં જે જમ્બલ લેટર્સની હિન્ટ આપેલી છે એ મુજબ આન્સર ઇઝ tape recorder. Tape recorder has no tongue, no ear. Tape recorder can speak and sing and also hear. You know, we record sometime our voice in tape recorder too. I think you may not have recorded, but I recorded because I am older than you. So friends, you write down answer. Here it is given. Next riddle is, it runs night and day but never runs away. What is it? I repeat, it runs night and day but never runs away. What is it? Jumble letter hint is CCKOL. Now let us have options. First option is lock, second is clock, third is cock. જુઓ મિત્રો, ફરી તમે જમ્બલ લેટરની હિન્ટ અને નીચે આપેલા ઓપ્શન્સની હિન્ટ ને કમ્પેર કરો. વિચારો, what runs night and day but never runs away?
કોક, લોક કે ક્લોક? શું હોઈ શકે? યસ, તમે સાચી દિશા તરફ જઈ રહ્યા છો. આન્સર ઇઝ ક્લોક. ક્લોક runs night and day but never runs away. Lock cannot run and cock may run. So answer is clock. C. Write down answer in riddle C. And the last riddle is, this house on wheels runs a race. It takes people from place to place. What is this? I repeat. This house on wheels runs a race. It takes people from place to place. What is this? Jumble letter is RAITN. આ જમ્બલ લેટરના મદદથી તમે વિચારો કે જે ઓપ્શન્સ આવશે એમાંથી કયો જવાબ આવશે. લેટ મી ગીવ યુ ઓપ્શન્સ. ફર્સ્ટ ઇઝ બ્રેઇન, સેકન્ડ ઇઝ ટ્રેન, થર્ડ ઇઝ ક્રેન. થિંક. હાઉસ ઓન વ્હીલ્સ રન્સ અ રેસ. It takes people from place to place. What should it be? Brain, train or crane? So, the correct answer is train. Well done, children. You all are going very fast, very speedily, and even giving right answers. This house on wheels runs a race. It takes people from place to place. We use train to go here and there. We don't use crane to go here and there. Yes, of course, we use brain. But brain we use for thinking. And brain does not have wheels. Now you write down answer. Well, children, answer of all riddles is on the screen. You read it and write it carefully. So children, that's all. We completed activity 3. નમસ્કાર. આજે આપણે સંખ્યા રેખા પર સંખ્યાનું નિરૂપણ કેવી રીતે થાય આજે આપણે શીખીશું. ચલો, શું આપેલું છે? પછી હવે જુઓ, કઈ કઈ સંખ્યા તમને દર્શાવી છે? 0 અને 1. હવે એના કેટલા ભાગ થાય છે? બોલો. 2. 0 અને 1 વચ્ચે 2 સરખા ભાગ થાય છે. કેટલા સરખા ભાગ થાય છે? 2. તે વચ્ચે જો એક શું આપેલું છે? સંખ્યા નિર્દેશ કરેલી છે. તો એ કઈ સંખ્યા આવશે? કોઈ કહેશે? હા બેટા, 1/2. બરાબર. એટલે કે કેટલો ભાગ થયો? અડધો ભાગ. કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યા વચ્ચે 0 અને 1 2 સરખા ભાગ કરતા દર્શાવતા વચ્ચે બિંદુ જે થાય છે એને આપણે શું કહીશું? અડધો ભાગ. 2 સરખા ભાગ કરતા એટલે એને આપણે શું કહીશું? 1/2. 0 અને 1 ની વચ્ચે. હવે આ બાજુ જુઓ, કેટલા આવ્યા? -1. હવે કેટલા ભાગ થયા 0 થી -1 ની વચ્ચે? 2. તો મારે એને દર્શાવો તો કઈ સંખ્યા લખવી પડશે? જે રીતે આગળ આપણે 0 થી 1 ની વચ્ચે 1/2 લખ્યું, તો આ બાજુથી 0 થી -1 ની વચ્ચે કઈ સંખ્યા આવશે? બોલ બેટા. 1/2. 1/2 બરાબર, પણ હજુ થોડું બરાબર છે, કારણ કે શૂન્યની કઈ બાજુ આવેલું છે? ડાબી બાજુએ છે. ડાબી બાજુએ કેવી સંખ્યા હોય છે? શૂન્યની ડાબી બાજુ ઋણ સંખ્યા. જો આ બાજુ આવે તો ધન 1/2, આ બાજુ આવશે તો ઋણ 1/2. હવે જુઓ કેટલા આવ્યા? 0. પછી 1. શૂન્ય ને કેટલા છે? 0 અને 1. હવે જુઓ કેટલા ભાગ થયા? 3. આગળની સંખ્યા રેખામાં કેટલા ભાગ થયા હતા? 2. 0 અને 1 ની વચ્ચે કેટલા ભાગ થયા હતા? 2. તો સરખા ભાગ કરતા બિંદુને આપણે કેટલો ભાગ આપ્યું હતું? 1/2 સંખ્યા વડે આપણે નિર્દેશ કર્યું હતું.
પણ 0 થી 1 છે, 3 ભાગ થયા હતા. જો વચ્ચે નિર્દેશ આપેલો છે એરો ભાગ પડતા, તો અહીં આગળ મારે પહેલી સંખ્યા લખવી છે તો કઈ આવશે? પેલામાં 2 ભાગ કરતા હતા આપણે, એટલે 1/2 લખ્યું હતું. હા બોલ બેટા. જોઈએ આપણે સાચો જવાબ. બરાબર. હવે આગળ જો પ્રશ્ન ચિહ્ન છે, શું જવાબ આવશે? હા બોલ બેટા. હજુ જો હજુ પણ 1/3 તો એનું સ્થાન આવી ગયું, પહેલા ભાગે આવી ગયું 1/3. હા બોલ બેટા. 1/3 નહીં. પ્રશ્ન ચિહ્ન છે એની જગ્યાએ આપણે કયો જવાબ લખવો છે? 2/3. સરસ. કેટલો આવશે નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે. કેટલા આવે? 2/3. જો પહેલા સરખું વિચારો, 0 અને 1 છે. જો તમે 0 અને કેટલા છે? 1. એમાં 3 સરખા ભાગ દેખાય છે. જો એક બ્લુ કલર છે, વચ્ચે રેડ કલર છે અને પછી બ્લુ દેખાયા. 3 ભાગ. કેટલા ભાગ થયા? કોની વચ્ચે? 1 વચ્ચે. તો જો પહેલો ભાગ આવે તો કયો આવે? 1/3. પછી આવશે તો 2/3. અને નીચે 1 આગળ મારે લખવું હોય તો સરસ 3/3. કારણ કે એનું અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ આપો તો 3 શું થશે? 3 એકા 3. તો જો 1 લખાય. જેટલા ભાગ કરો એટલે એની નીચે સંખ્યા સમય સંખ્યા તરીકે આપણે ઓળખીશું. કેટલા આપેલા છે? 1. પછી 2. પછી 3. બરાબર. હવે જુઓ, 0 અને 1 કેટલા ભાગ કર્યા છે? 0 અને 1 ની વચ્ચે છેલ્લે 2. જો બરોબર. હજુ કેટલા ભાગ કર્યા છે? 3. એટલે કે 3. બરાબર છે. કેટલા ભાગ કરેલા છે? 3. હવે જુઓ, 1 અને 2. 1 અને 2 ની વચ્ચે કેટલા ભાગ કરેલા છે? બોલ બેટા. કેટલા ભાગ કરેલા છે? પણ 3. હવે 2 અને 3 ની વચ્ચે પણ 3. તો હવે જો મારે સંખ્યા નિર્દેશ કરવી હોય એ પણ એક જો 0 અને 1 ની વચ્ચે કેટલું આવશે? 0/3. કારણ કે પોતે ત્યાં સુધી આપણે ભાગ પાડવાનું શરૂ કર્યું નથી. હવે પહેલું કયું આવ્યું? 1/3. પછી બીજા ભાગમાં 2/3. પછી ત્રીજા ભાગમાં. આટલે સુધી આપણે સંખ્યા રેખામાં આગળનું આપણે શીખી ગયા હતા. હવે આગળ વિચારીએ તો 3/4. 4/4. જોઈએ આપણે 4/3 કોણ બોલ્યું? હા જોઈએ. સર બરાબર. કેટલા સરખા ભાગ કર્યા છે? 3. પણ આગળ આપણે જે ગણીએ છીએ ભાગ કરેલા, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પછી આગળ કેટલા આવશે? કેટલા આવશે? 5/3. નેક્સ્ટ. પછી આગળ 6/3. પછી 7/3. પછી 8/3. પછી 9/3. પછી 10/3. હા જુઓ. હવે બીજું પેલું 1 દેખાય છે, એની નીચે આપણે કઈ સમય સંખ્યા દર્શાવી છે? તમને આપણે આગળ જોઈ ગયા 3 એકા 3. એનો આપણે સાદરૂપ આપણે અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ તો કેટલું આવશે? 1. હવે જો પેલું કેટલા આપેલા છે? 2. તો કેટલા આપેલા છે? 6/3. એટલે કે 6/3. બરાબર. આપણે અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ આપીએ તો શું થશે? 3 × 6. અથવા ભાગાકાર કરીએ 6/3 કરશે તો કેટલો જવાબ મળે આપણને? 2. એટલે જો એ પ્રમાણે આવી ગયું. હવે આગળ 3 છે. મને કોણ કહેશે? શું કરીશું આપણે? શું કર્યું તમે? ગુણાકાર કર્યો. 9 અને 3 નો શું કર્યો? ભાગાકાર. હા 3 તરી 9 એ ગુણાકાર કર્યો, પણ 9 નો 3 નો સાથેનો શું સંબંધ કર્યો તમે? ભાગાકાર. તો તમને જવાબ કેટલો આવશે? 3. કેટલા આવ્યા? 0. પછી 1. હવે કેટલા ભાગ છે ગણતા જજો. કેટલો? 1. બીજો ભાગ, ત્રીજો ભાગ,
ચોથો પાંચમો પાંચમો છઠ્ઠો સાતમો અને આઠમો. આઠમો તો કેમ નહીં ખબર પડી કે આઠમો આવી ગયો? કારણ કે પહેલેથી જ એક આગળ આપણે દર્શાવી દીધો હતો. કેટલા ભાગ થયા? 8. તો મારે 0 આગળ લખવું તો શું લખાશે પહેલામાં પહેલું? અથવા 0 ના છેદમાં 8. હવે આગળનો જવાબ મને કોણ કહેશે? હા બોલ બેટા. એક અષ્ટમાંશ આવી ગયો. હવે આગળનો જવાબ હા બોલ. 2 અષ્ટમાંશ. 2 અષ્ટમાંશ. 2 અષ્ટમાંશનું સાદરૂપ આપી શકાય? જે રીતે કે આપણે આગળ આપ્યું હતું 9 ના છેદમાં 3 તો 3 તરી 9 ભાગાકાર કરતા 4 દુ 8. સરસ. તો શું થશે? ઉપર 4 આવશે. 1/4. સરસ. શું થશે? 1/4. જો 8 છે તો 8 ને આપણે 4 ગુણ્યા 2 લખી શકીએ. 8 ને છે 4 ગુણ્યા 2 લખી શકીએ ને તો 2 જશે 2 એટલે 1 ના છેદમાં શું વધશે? 4. જો ઉપર 8 હોય ને નીચે 2 હોય તો 4 વધે તો 8 ભાગ્યા 2 4 આવે. હવે આગળનો જવાબ કોણ કહેશે? હા બોલ બેટા. 4 અષ્ટમાંશ. સરસ. હવે આનું અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ આપવું હોય તો મારે હમણાં આગળનું શીખવાડ્યું તો એનો જવાબ શું આવશે? 4 દુ 8 બરાબર છે પણ બગડો ક્યાં લખો? જો બરોબર ત્યાં આગળ 8 છે એને 4 દુ 8 લખાશે. શું જશે? 4 4 જશે તો બગડો ક્યાં વધશે? અંશમાં વધશે કે છેદમાં વધશે? છેદમાં. એટલે ક્યાં આવશે? 1 ના છેદમાં 2. બરાબર. શું આવશે? 1 ના છેદમાં 2. ચલો આગળનો જવાબ કેટલો આવશે? 5 અષ્ટમાંશ. પછી નેક્સ્ટ આગળ હા બોલ બેટા. 6 અષ્ટમાંશ. સરસ. 6 અષ્ટમાંશ. પછી કેટલા આવશે? 7 અષ્ટમાંશ. અને પછી 8 અષ્ટમાંશ. ઉપર કેટલા આપેલા છે? કેવી રીતે? પણ 8 એકા 8. કારણ કે 8 નો 8 વડે ભાગાકાર કરીએ તો આપણને ભાગફળ કેટલો મળશે? 1. બરાબર. એટલે આપણે 1 ની આગળ શું દર્શાવીશું? 8 ના છેદમાં 8. એટલે કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યાની વચ્ચે એટલે કે 0 થી 1 ની વચ્ચે જેટલા ભાગ પડીએ એટલે એની સંખ્યાને સમય સંખ્યા તરીકે દર્શાવી શકાય. જો એક ભાગ પડે તો 1 ના છેદમાં 8 એટલે કે 8 ભાગ કરતા. પછી બીજા આગળ કેટલા આવશે? 2 ના છેદમાં 8. પછી 3 ના છેદમાં 8. એ રીતના. કેટલા આપેલા છે? પછી 1 હતા? ના. કેમ -1 જ લીધા? જો બરાબર જમણી બાજુ છે. કઈ થશે? શૂન્યની ડાબી બાજુ હંમેશા કેવી સંખ્યા આવશે? ઋણ સંખ્યા. સંખ્યા રેખા પર -1. પછી હવે કેટલા ભાગ પડશે જોજો. પછી 4. 0 અને -1 ની વચ્ચે સુધીના કેટલા સરખા ભાગ? 4. હવે આગળ 0 અને -1 વચ્ચે કેટલા સરખા ભાગ છે? 4 છે. હવે મારે 0 આગળ સંખ્યા દર્શાવી છે તો મારે સમય સંખ્યા કઈ દર્શાવી શકાશે? હા બોલ બેટા. બરાબર. 0 ના છેદમાં 4. હવે એની પછીની મારે સંખ્યા દર્શાવી હશે તો બોલ બેટા. -1/4. સરસ. જોયું? કારણ કે શૂન્યની ડાબી બાજુ કઈ સંખ્યા આવેલી છે? ઋણ સંખ્યા. જ્યારે આપણે આગળની બધી સંખ્યા રેખા શીખી ગયા શૂન્યની કઈ બાજુ આવતી હતી? જમણી બાજુ. તે વખત સંખ્યા આપણે કેવી લેતા હતા? ધન સંખ્યા. જ્યારે શૂન્યની કઈ બાજુ સંખ્યા છે? ડાબી બાજુ. એટલે કે ઋણ સંખ્યા છે. એટલે એનો જવાબ કેટલો આવશે? -1 ના છેદમાં 4. હવે આગળનો જવાબ બોલ બેટા. કેટલા થશે? -2/4. એનું સાદરૂપ આપી શકાશે? અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આપી શકાશે? તમારે એને કેવી રીતે લખાશે? 1/2 પરંતુ કેવા? -1/2. બરાબર. 1/2 બોલશો તો ધન થશે પરંતુ આગળ માઇનસ તો ખરા જ. ચલો પછી આગળ કઈ સંખ્યા આવશે? હા બોલો બેન.
-3 ચતુર્થાંશ. સરસ, -3 ચતુર્થાંશ. પછી આગળ હા બોલો. -4 ચતુર્થાંશ. સરસ, કેટલા થશે? -4 ચતુર્થાંશ. આનું સાદુરૂપ આપીએ તો? 4 કે 4 તો કેટલો જવાબ આવે? 4 ને 4 વડે ભાગાકાર કરે તો કેટલો જવાબ આવશે ભાગફળમાં આપણને? -1. આગળ હવે કઈ સંખ્યા આવશે? -5 ચતુર્થાંશ. પછી 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 -8 ચતુર્થાંશ. શું થશે? 4 દુ 8. એટલે કેટલો જવાબ મળશે મને? 4 દુ 8 ઉડાડી દીધા તો કેટલો? -2 મળશે. જો અંશ મોટા છે કે છેદ મોટા? જો અંશ એટલે 8 ને 4 વડે ભાગાકાર થઈ શકશે અને 8 ના અવયવ કયા થશે? 4 દુ 8. તો 4 4 નીકળી જશે તો 2 ક્યાં વધશે? અંશમાં વધશે કે છેદમાં વધશે? તો પછી એને અંશમાં જ બોલીશું ને તો જો ઉપર -2 લખેલા છે. નીચે જો છેદ મોટો હોય તો આપણે નીચે દર્શાવવા પડે, પણ અંશ મોટો છે ને ભાગફળ થઈ શકે છે તો આપણે શેમાં દર્શાવીશું? અંશમાં જ. બરાબર, સરસ. નમસ્કાર.